अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद। वेलकम कहने जनाब तुहानू अपनी गार्डनिंग अपने काम से। उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। लो सज्जनों, दोस्तों, बेलियो, एक फिर नवे जे सोहने जे खूबसूरत जे पोट प्लांट से तुहाडे नाल गल करांगे अज। तो पोट प्लांट बड़ा प्यारा तो बड़ा खूबसूरत है। तो जनाब उन्होंने फुल कोई नहीं आते, तो सोहना उंज बड़ा प्यारा लगता है। तो गल्लां उहदियां सारियां असीं करांगे। अज फिर असीं जनाब एक टर्नल च आए हैं, खूबसूरत जे टर्नल, बड़ी प्यारी जगह ते आए हैं। तो बड़े खूबसूरत जे पौधे ने, बड़े अच्छे पौधे ने। उन्हों का छाट जैसा साडा कैमरामैन व्यू विखाते हैं, जिस तरह के यह एरिया जी यह पौधे पे हुए ने। ठीक है जी, हुण मैं छाट इन्हां दे तुहानूं नाम थोड़ी थोड़ी दसना। लो भाई सज्जनों, यह ड्राईसिनिया का पौधा है। ये चौड़े पत्ते वाला डवार्फ ड्राईसिनिया, यानी कि मल्टी शेड वाला। ये देखो ना, रेड रेड पत्ते कितना खूबसूरत है। तो वह जो जी सफ़ेद भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनू भी मल्टी शेड ही कहा जाता है। ये सफ़ेद पत्ते वाला है। अगे देखो मनी प्लांट, जिस तरह के हाँ मनी प्लांट की वीडियो पाई है, और मनी प्लांट की माशाल्लाह साडा कैमरामैन जो जूम करके विखा सकते हैं। तो क्या बात है जनाब, यह मनी प्लांट है, कितने बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है। तो वास भी लगा हुआ थले, क्या बात है, क्या कमाल है। ठीक है जी, हुण असीं तुहानूं मेन पौधे दे लैके चलने जिहदे मतलब असां ज़्यादा गल्लां करनियां नहीं, तुहानूं उहदे मतलब मुतारफ करवाना है। तुहानूं उहदे मतलब कुछ तबीयत दे मतलब गल्लां करांगे इंशाअल्लाह। जिहड़ा साडे कोल अल्लाह ने इल्म दित्ता है, तुसीं करना है इस तरह कि साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना है, बैल आइकॉन दे बटन दबाना है, ताकि अच्छी जी खूबसूरत जी फिर मुलाकात होए साडी तुहाडी। ते जिहड़े लोकां ने सबसक्राइब कीता जनाब, उन्होंने असीं सलूट मारने सलाम करने, खुश आमदीद कहने अपने चैनल च। तो जिन्होंने करना है उन्हें अगे जाए कर लो। लो जी, हम असीं तुहानूं पौधा विखाने तो पौधे के मतलब गल्लां करने। ठीक है जी, यह साडा प्लांट है जी, यह खूबसूरत जिहा पौधा है साडा। तो ये सर्दी नूं भी कोई परेशानी नहीं, तो गर्मी तो भी कोई परेशानी नहीं। ये पत्ते जिहड़े टुटे ने, ये कोलों दी गुजरन की वजह नाल, गुजरगाह बनन की वजह नाल टुटे ने। यह डवार्फ ड्राईसिनिया प्लांट है, डवार्फ। ठीक है जी, यानी कि मल्टी शेड पत्ते वाला इनू ड्राईसिनिया प्लांट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा प्यारा पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इनू एक फुल भी आता है विचकारों, पर जो यदा ਵੱਡਾ हो जाता थोड़ा जहा जसामत यदी वड्डी हो जाती है, 4 फुट 5 फुट जो जसामत हो जाती है ना। यह प्लांट की इस टाइम जी जसामत है, जरा यदा जिसम है ना, वो इस टाइम 2-2.5 फुट है। तो ये 1 फुट वाले गमले च लगे हुए पौधे ने। ठीक है, तो बड़े प्यारे तो बड़े खूबसूरत प्लांट ने। यह लैंड सेरी रखे ने। ये भी असी किसी एक दोस्त की शैड दे आए हैं, तो आके जनाब ये तुहानूं वीडियो दे दी ने। मुख्तलिफ वीडियो कोशिश करी दी है कि तुहानूं अच्छी तो अच्छी वीडियो बना के दईए, खूबसूरत वीडियो बना के दईए। पौधे का तना विखाया जा रहा है, तो बड़े खूबसूरत अच्छे अंदाज नाल तुहानूं विखाने की कोशिश करी दी है। इनू दोस्तों असी नर्सरी वाले अपनी जबान मार्जिनेटा भी कह देने हैं। मार्जिनेटा, डवार्फ मार्जिनेटा, मल्टी शेड मार्जिनेटा, ये काफ़ी नाम पाए जाते हैं। नर्सरी वाले होंदिया होया असी उन्होंने मार्जिनेटा कहने हैं, डबल शेड पत्ते वाला। दोस्तों इनू डबल शेड पत्ते वाला क्यों मार्जिनेटा कहा जाता है कि यह देखो, यह मेरे हाथ के कोल एदियां लाइनां देख रहे हो तुसीं, यह लाइनां विचकारों ग्रीन है तो साइडा तो रेड रेड है। ठीक है, तो इस दौरा थोड़ा जहा हूँ जरा जी ना, ये धुंध के मामला की वजह तो, ठंडक की वजह तो, लाइट की वजह तो, लाइट बाली है थोड़ी जी असी, तो वास्ते तुहानूं इहदा अच्छा व्यू करा रहे हैं। दिन का वक्त होए तो यह धारियाँ जिहड़ियां ने, थोड़ा कैमरामैन होर थोड़ा कैमरे नूं करीब करे, यह धारियाँ बड़ियां प्यारियां। यह दोवें किनारियां जिहड़ियां ने इहदियां रेड ने, साइडां तो पत्ते दियां, तो विचकारों जो है ग्रीन ग्रीन है। तो इनू कहा जाता है मल्टी शेड, यानी कि रेड तो ग्रीन मार्जिनेटा। ठीक है जी, इस पौधे ने बजरिया कॉम्पल तैयार होना होंदा है, तो ये मट्टी तो भी तैयार होंदा है। यानी कि ये जिन्ने पीसिस कर लो, जिन्ने छोटे पीसिस कर लो, क्यों कि इहदियां गांठां देखो ना, ये पत्ते ए देखो, ए दोस्तों ये पत्ते ने। इत्थों असीं कट के इहदी कॉम्पल तो ला देंगे ना जमीन च,
ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਮਲੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਮ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਟਿਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਬ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸੀਜ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੋ, ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਪਾਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ ਪਾਓ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਪਾਓ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਪੌਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਨਡੋਰ ਸੱਜਣੋ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੌਦਾ ਇਨਡੋਰ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਪੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਤਾਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਤਾਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁਤਾਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਟਕਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ 'ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਕੱਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੀਮੇਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟਿਪਸ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਨਰੀ ਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਟਿਪਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਨਾਬ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰਾਈਸੀਨੀਆ, ਡਵਾਰਫ ਡਰਾਈਸੀਨੀਆ, ਮਲਟੀ ਸ਼ੇਡ ਡਰਾਈਸੀਨੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਸੀਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਜਨੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣੋ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ 8-8 9-9 ਨਾਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।